सहनं भवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम् वन्दे तं सच्चिदानन्दं यतिवर्यं महामतिं वेदवेदान्तसारज्ञं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अग्रे उपस्थितेभ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यो जिज्ञासुभ्यः हार्दान् प्रणामान् समर्पयामि। ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्ये तृतीयाध्याये प्रथमे पादे चतुर्भिः सूत्रैरुपनिबद्धेऽस्मिन् द्वितीये द्वितीये कृतात्ययाधिकरणे तदुपनिबद्धं प्रथमं सूत्रम् तस्मिन् अधिकरणे उपनिबद्धं प्रथमं सूत्रम् द्विवारं पठित्वा सूत्रार्थं तद्भाष्यभागं च यथाचार्यानुग्रहं विचारयामः। इदं सूत्रं पादादितः अष्टमं सूत्रम् अस्मिन् अधिकरणे प्रथमं सूत्रं पादादितः अष्टमं सूत्रम् सर्वाग्रे शंकर भगवत पूज्यपादानां सुप्रभात श्लोकमेकं पठित्वा तेषां पादारविन्दयोः शिरसा प्रणिपत्य अनुग्रहं च प्राप्य प्रकृतम् अष्टमं सूत्रं तद्भाष्यभागं च यथाचार्यानुग्रहं विचारयामः। इदानीं शंकर भगवत पूज्यपादानां सुप्रभात श्लोकमेकं द्विवारं पठामः। ओम पापञ्चिकं विषयजातमनर्थकारी मिथ्येति येन विदितं स विमुक्तिमेति सज्ञानबोधनसमर्थगुरुत्वमेव हे संयमीन्द्रगुरुशङ्करसुप्रभातम्। प्रापञ्चिकं विषयजातमनर्थकारी मिथ्येति येन विदितं स विमुक्तिमेति सज्ञानबोधनसमर्थगुरुत्वमेव हे संयमीन्द्रगुरुशङ्करसुप्रभातम्। अथ श्रीमच्छंकर भगवतः कृतौ शारीरकमीमांसा भाष्ये तृतीये साधनाध्याये प्रथमे पादे द्वितीयं चतुस्सूत्रात्मकं कृतात्ययाधिकरणम्। इदानीं तस्मिन् सूत्रे उपनिबद्धानि सर्वाणि चतुस्सूत्राणि एकवारं पठामः। ॐ कृतात्ययेनुशयवान् दृष्टस्भ्यां यथेतमनेवञ्च ॐ कृतात्ययेनुशयवान् दृष्टस्मृतिभ्यां यथेतमनेवञ्च ॐ चरणादिचेन्नोपलक्षणार्थेति कार्ष्णादिनिः ॐ आनर्थक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात् ॐ सुकृतदुष्कृते एवेति तु बादरिः। प्रकृतं
प्रथमं सूत्रं तस्मिन् अधिकरणे प्रथमं सूत्रं द्विवारं पठामः अनन्तरं भाष्यभागं पश्यामः। ॐ कृतात्ययेनुशयवान् दृष्टस्मृतिभ्यां यथेतमनेवञ्च ॐ कृतात्ययेनुशयवान् दृष्टस्मृतिभ्यां यथेतमनेवञ्च कृतात्यये कृतानां कर्मणाम् उपभोगः अत्यये अथवा उपभोगस्य अत्यये उपभोगे अत्यये सति उपभोगे परिसमाप्ते सति अयं जीवः अनुशयवान् सन् अवरोहति। कृतानां कर्मणाम् उपभोगे अत्यये अत्यये इत्युक्ते समाप्ते उपभोगः उपभोगे समाप्ते सति अयं जीवः अनुशयवान् सन् अवरोहति। कुतः कथमिदम् अवगम्यते इति पृष्टे तथा दृष्टस्मृतिभ्याम् दृष्टञ्च स्मृतिश्च दृष्टस्मृति ताभ्यां दृष्टस्मृतिभ्याम् यथा यथेतं च अनेवम् अवरोहति। कथम् अवरोहति इति पृष्टे यथेतम् अथवा अनेवम् ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೃತಾತ್ಯಯೇ ಕೃತಾನಾಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ಉಪಭೋಗಿ ಸಮಾಪ್ತೆ ಸತಿ ಏನು ಕೃತಾನಾಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ಉಪಭೋಗ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಉಪಭೋಗ ಸಮಾಪ್ತೆ ಸತಿ ಕೃತಾನಾಂ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳ ಉಪಭೋಗವು ಸರೆಯಲಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಯಂ ಜೀವ ಈ ಜೀವನು ಅನುಶಯವಾನ್ ಸನ್ ಅವರೋಹತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಶಯವಂತನಾಗಿ ಇವನು ಇಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಥಾ ದೃಷ್ಟ ಸ್ಮೃತಿಭ್ಯಾಂ ದೃಷ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರುತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಇಳಿತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಥೇತಂ ಏನು ಯಥಾ ಇತಃ ಗಚ್ಚತಿ ತಥೈವ ತತಃ ಅವರೋಹತಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೋ ಅದೇ ಮಾರ್ಗ ಇದು ಬರ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ಅನೇವಂ ಹಾಗಿಲ್ದೇನೂ ಇರಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಜೀವ ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ಜೀವ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಭೋಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಇದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವತ್ ಸಂಪಾತಂ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕರ್ಮಗಳಿದ್ದಾವೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸುವವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಆ ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫಲ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಫಲವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷ. ಹೀಗೆ ಈ ಎರಡು ಪಕ್ಷ ಇದೆ. ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಒಂದು ಇದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ದೃಷ್ಟ ಸ್ಮೃತಿಭ್ಯಾಂ ದೃಷ್ಟ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣಾತ್ ಇದನ್ನು ಅವಗಮ್ಯತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಲೋಕಾತ್ ಪುನರೇತಿ ಅಸ್ಮೈ ಲೋಕಾಯ ಕರ್ಮಣೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಲೋಕಾತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಚಂದ್ರಲೋಕಾತ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಣ. ಈ ಒಂದು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಾಧಿಕಾರಿ ಅವನು, ಅದರಿಂದ
ಚಂದ್ರಲೋಕದಿಂದ ಪುನರೇತ್ಯ ಪುನಃ ವಾಪಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಅಸ್ಮೈ ಲೋಕಾಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಕರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾಯ್ತು? ಈ ಇತೀಚ ಅಪರಾಶ್ರುತಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ? ಯತ್ಕಿಂಚ ಇತಿ ಪರಾಮರ್ಶೇನ ಪ್ರಾಪ್ಯಾಂತಂ ಕರ್ಮಣಸ್ತು ಯತ್ಕಿಂಚೇಹ ಕರೋತ್ಯಯಂ. ಯತ್ಕಿಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಯತ್ಕಿಂಚ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ನೋ ಎಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೃತಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ಇಹ ಇಹ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಮಿನ್ ಭೂಲೋಕೆ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಅಸ್ಮಿನ್ ಭೂಲೋಕೆ ಕೃತಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ಏನೇನು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಮುಂದೆ ನೋಡಿ. ಅಪಿಚ ಪ್ರಾಯಣಂ ಅನಾರಬ್ಧ ಫಲಸ್ಯ ಕರ್ಮಣೋ ಅಭಿವ್ಯಂಜಕ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಾಯಣ ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಮರಣ ಅಂತಂತ. ಈ ಮರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಓಹೋ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಕ್ಷಯವಾಯಿತು, ಇನ್ನು ಈ ಕರ್ಮಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅನಾರಬ್ಧ ಫಲಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಫಲ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಫಲ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಫಲ ಉಂಟಾಗುವ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದು? ಮರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮರಣ ಏನಾಯ್ತು? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಳೆಯದೆಲ್ಲ ಕಳೀತಪ್ಪ, ಇನ್ನು ಹೊಸ ಕರ್ಮ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಮರಣ ಅಂದ್ರೆ. ಮರಣ ಅದೇನರ್ಥ? ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಇನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ. ಇದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಕರ್ಮಣ ಅಭಿವ್ಯಂಜಕ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು? ಪ್ರಾಯಣ. ಇದು ಯಾತಕ್ಕಿದು? ಮರಣ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಈ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ಮಗಳು ಫಲವನ್ನ ಮುಂದೆ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ಮಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಮರಣ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮರಣ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮುಂದೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಮರಣ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆರಬ್ಧ ಫಲೇನ ಕರ್ಮಣ ಪ್ರತಿಬದ್ಧಸ್ಯ ಅಭಿಪಪತ್ತೆ. ಅದೇನಾಗಿದೆ? ಈ ಆರಬ್ಧ ಫಲೇನ ಕರ್ಮ, ಈ ಆರಬ್ಧ ಫಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕರ್ಮಣ ಪ್ರತಿಬದ್ಧಸ್ಯ. ಈ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮರಣ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕಿರುವಾಗ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಏನದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು? ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಪ್ರಾರಬ್ಧವೆಂಬ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಈ ಮುಂದೆ ಫಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ಕರ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅದೇನಾಗಿದೆ? ಈ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅದನ್ನು ತಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮುಂದೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಫಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಫಲವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇವ್ರು ಮರಣ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ? ಇದ್ದ ಕರ್ಮ ಏನೋ ಸವಿಸ್ಬೇಕು. ಇದ್ದ ಕರ್ಮ ಹಾಗೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ ಇದು. ಹೌದಾನೆ? ಒಬ್ಬ ಮನೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಯಾಕೆ? ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು? ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮರಣ ಆಯ್ತು. ಮರಣ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಆಮೇಲಿಂದ ಈ ಅನಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಫಲ, ಅನಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅವು ಬರುತ್ತೆ ಬಂದು. ಹೀಗೆ ಮರಣ ಸೂಚನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಅನಾರಬ್ಧ ಫಲವನ್ನ, ಅನಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸೂಚಕ ಮರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಯಾಕೆ? ಪರಾರ್ಧ ಇದ್ದಾಗ ತೋರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಚ್ಚ ಅವಿಶೇಷಾತ್ ಯಾವತ್ತು ಕಿಂಚಿತ್ ಅನಾರಬ್ಧ ಫಲಂ ಸಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ಅಭಿವ್ಯಂಜಕ.
ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಿಶೇಷಾತ್, ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೇನು? ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ಸುಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮ ಒಂದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಫಲವನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಏನು? ಅನಾರ ಈ ಆರಬ್ಧ ಕರ್ಮ. ಆರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮಗಳು. ಅನಾರಬ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಸಂಸಿದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮ, ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಕರ್ಮಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಏನು ವಿಶೇಷನೂ ಇಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ಸುಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಕರ್ಮ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಆರಬ್ಧ ಕರ್ಮ, ಅನಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಎರಡೇ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಅನಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸವಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಫಲ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಬಿಟ್ಟ, ಸವಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಯಾಕೆ ಸವಿಸ್ಕೊಂಡ ಕರ್ಮನ? ಫಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ತೀರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಆಗಬೇಕಾದಂತ ಫಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಕರ್ಮ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು? ಅನಾರಬ್ಧ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಆರಬ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಎರಡೇ ವಿಂಗಡದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೂರನೇದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕರ್ಮ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅನಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಮರಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಸವಿಬೇಕು. ಆರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಸವಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲಾನು ವಿಶೇಷ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಕರ್ಮ ಸವಿಬೇಕು, ಆರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಈ ವಿಶೇಷ ಹಿಂದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫಲ, ಮತ್ತೆ ಅನಾರಬ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಫಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆಗಬೇಕಾದ ಫಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕರ್ಮ ಅಷ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇದೆ, ನಹಿ ಸಾಧಾರಣ ನಿಮಿತ್ತ ನೈಮಿತ್ತಿಕಂ ಅಸಾಧಾರಣಂ ಭವಿತು ಮರ್ಹತಿ. ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಸಾಧನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಫಲ, ಅದು ಅಸಾಧಾರಣ ಆಗೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಾಧಾರಣ ಫಲ ಸಾಧಾರಣ. ಸಾಧಾರಣ ನಿಮಿತ್ತ ನೈಮಿತ್ತಿಕಂ ಅಸಾಧಾರಣಂ ಭವಿತು ನ ಅರ್ಹತಿ. ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಿತ್ತ ಸಾಧಾರಣ, ಇನ್ನು ಅಸಾಧಾರಣ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಆಗತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಏನು? ವಿಶೇಷ ಅಂತಾಯ್ತು. ವಿಶೇಷ ಏನು? ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರು ಉಂಟ ಆಗೋಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಏನು? ಕತ್ಲಿದೆ, ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಹಸಿವಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ನೀರು ಕುಡಿತಾನೆ. ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೀರು ಕುಡ್ದ ತೃಪ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿಶೇಷ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಹಿ ಅವಿಶಿಷ್ಟೇ ಪ್ರದೀಪ ಸಂಬಂಧೌ ಘಟ ಅಭಿವಿದ್ಯತೆ ನ ಪಟಃ ಇತಿ ಉಪಪದ್ಯತೆ. ನೋಡಿ, ದೀಪ ತಂದ, ಬೆಳಗ್ತು, ಕತ್ಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಬೆಳಕು ಹಿಡಿದ್ರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೀಪ ತಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ದೀಪ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಘಟ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಅದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ದೀಪ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮಿತ್ತ ಅದು ಅಲ್ವಾ? ಸಾಧಾರಣವಾದ ನಿಮಿತ್ತ ಇದ್ದಾಗ ಆ ನೈಮಿತ್ತಿಕನು ಸಾಧಾರಣ ಇರಬೇಕು. ಸಾಧಾರಣ ಏನು? ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬೆಳಗುತ್ತೆ ದೀಪ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೀಪ ತಂದ, ಇದೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಘಟ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಬಟ್ಟೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ
ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಫಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲಿಂದ ಅನಾರಬ್ಧ ಫಲವನ್ನ ಉಂಟು ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಅನಾರಬ್ಧ ಫಲವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುನಃ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅನಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಆರಂಭದ ಭೂಮಿ ಬರ್ಬೇಕಾ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಬೇಕು. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಇನ್ ಬೇರೆದ ಕರ್ಮ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ನೋ ಎಲ್ಲಾನು, ಏನು ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ತಸ್ಮಾತ್ ನಿರನುಷಯ ಅವರೋಹಂತಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತಾನೆ? ಯಾವ ಕರ್ಮ ಲೇಪವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ನಟ್ಟು ನಿರನುಷಯನಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಆ ಯಾವುದು ಸೂತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ಬಾದರಾಯಣರು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಧೃತಾತ್ಯಯೇನು ಸೇವಾನ್ ದೃಷ್ಟಸ್ಮೃತಿಭ್ಯಾಂ ಯಥೇ ತಮನೇ ವಂಚಾನ್. ಧೃತಾತ್ಯಯೇ ಅನುಶಯವಾನ್, ಅನುಶಯವಂತನಾಗಿ. ವಂತ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಾನುಶಯನಾಗಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅನುಶಯವನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ನಿರನುಶಯ ಅಲ್ಲ, ಅನುಶಯ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಅನುಶಯ ಅಂದ್ರೇನು? ಯಾವುದೋ ಕರ್ಮದ ಶೇಷ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೂ ಫಲ ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ, ಅದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಅವನು ಇದ್ದೇ ಮಾತ್ರ. ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಉಪಭೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೊಂದೋದು ಇಲ್ಲ, ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಭಾಗ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 226ನೇ ಭಾಷಣ. ಏವಂ ಪ್ರಾಪ್ತೆ ಬ್ರೂಮಃ ಧೃತಾತ್ಯಯೇನು ಶಯವಾನ್ ಇತಿ. ಹೀಗೆಂಬ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವು ಬಂದೊದಗಲಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲ ಈ ಜೀವಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಅಮುಷ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ, ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಫಲಂ ಅನುಭೂಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿರನುಶಯಂ ಪುನರಾವರ್ತತೆ. ಫಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ ನಿರನುಶಯನಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಪುನರಾವರ್ತತೆ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಈ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವು ಬಂದೊದಗಲಾಗಿ ಏವಂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೇ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೆ ಬ್ರೂಮಃ. ಇದು ನಾವು ವಯಂ ಸಿದ್ಧಾಂತಂ ಬ್ರೂಮಃ, ನಾವು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಏನಂತ? ಕೃತಾತ್ಯಯೇ ಅನುಶಯವಾನ್ ಇತಿ. ಕೃತಾತ್ಯಯೇ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಆದ ಮೇಲೆ, ಅತ್ಯಯೇ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಕರ್ಮ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂದಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡುದು? ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾನೆ? ಕೃತಾತ್ಯ ಅನುಶಯವಾನ್, ಅನುಶಯವಂತನಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಅನುಶಯವುಳ್ಳವನಾಗಿ. ಅನುಶಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕರ್ಮಫಲ, ಕರ್ಮದ ಶೇಷ ಒಂದು ಕರ್ಮಫಲದ ಶೇಷ ಇನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಕೃತಾಚ್ಯೇ ಅನುಶಯವಾನಿತಿ ಅದನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತಾನೆ. ಏನ ಕರ್ಮ ವೃಂದೇನ ಚಂದ್ರಮಸಂ ಆರೂಢಾ ಫಲೋಪಭೋಗಾಯ ತಸ್ಮಿನ್ ಉಪಭೋಗೇನ ಕ್ಷಯಿತೆ ತೇಷಾಂ ಯತ್ ಅನ್ಮಯಂ ಶರೀರಂ ಚಂದ್ರಮಸಿ ಉಪಭೋಗಾಯ ಆರಬ್ಧಂ. ಏನ ಕರ್ಮ ವೃಂದೇನ ಚಂದ್ರಮಸಂ ಆರೂಢ, ಯಾವ ಒಂದು ಕರ್ಮಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟಾಕಾರ ಪೂರ್ತ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆರೂಢಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ? ಫಲೋಪಭೋಗಾಯ, ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಹೋದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತಸ್ಮಿನ್ ಉಪಭೋಗೇನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದನೋ ಆ ಉಪಭೋಗವು ಕ್ಷಯಿತೆ ಸತಿ, ಏನು ಕ್ಷೀಣೆ ಸತಿ. ಅದು ಹೋಗಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಆಗೋಯ್ತು, ಮುಗಿದು ಹೋಗಲಾಗಿ, ಸವೆದು ಹೋಗಲಾಗಿ. ಕ್ಷಯಿತೆ ಸವೆದು ಹೋಗಲಾಗಿ ಆಕೆ ಮುಗೀತದು. ಮುಗಿದು ಹೋಗಲಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು? ತೇಷಾಂ ಯತ್ ಅಮ್ಮಯಂ ಶರೀರಂ, ಆ ಚಂದ್ರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸುಖವನ್ನ, ಫಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು?
ಶರೀರ ಬೇಕು, ಇಂದ್ರಿಯ ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಇದೇ ಹೇಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು? ಅದು ಎಂಥ ಶರೀರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು? ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವನ್ನ. ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿದೆ? ಅಮ್ಮಯ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ. ತೇಜೋಬನ್ ಅಮ್ಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪುಮಯ. ಅಪ್ಪು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಮ್ಮಯ ಅಂತ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಪಂಚಭೂತಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವೆ ಅದನ್ನು. ಅದನ್ನ ಅದರ ಒಂದು ಆ ಶರೀರದಿಂದ ಇವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಮ್ಮಯ ಶರೀರ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ಪಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶರೀರ. ಅದನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಚಂದ್ರಲೋಕ. ಚಂದ್ರಲೋಕ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಉಪಭೋಗ ಸತ್ ಉಪಭೋಗ ಕ್ಷಯ ದರ್ಶನ ಶೋಭ ಮತ್ತೆ ಉಪಭೋಗ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? ಅದರಿಂದ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಮುಗಿಸೋಯ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಇತ್ತು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನಾಳೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್, ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾಳೆಗೆ ವಾಪಸ್ ತಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಾನೇ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮುಗೀತು, ಬರಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವ ಒಂದು ಕ್ಷೋಭೆಯಿಂದ, ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಷೋಭೆ ಅವನಿಗೆ. ಕ್ಷೋಭೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಷಯ ದರ್ಶನ ಶೋಕಾಗ್ನಿ ಸಂಪರ್ಕ. ಆ ದರ್ಶನ, ಆ ಕ್ಷೋಭೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಅಗ್ನಿ. ಆ ಅಗ್ನಿಯ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇವನ ಶರೀರ, ಅಮ್ಮಯ ಶರೀರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರವಿಲೀಯತೆ, ಕರಗಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಏನರ್ಥ? ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇನೆ. ಆತಕ್ಕಾಗಿ ಅಮ್ಮಯ ಶರೀರ ಧರಿಸಿದ್ದ, ಫಲ ಆಯಿತು, ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಹಾಗೆ ಕರಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ಅಮ್ಮಯ ಶರೀರ ಬೇಡ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಶೋಕಾಗ್ನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸವಿತ್ರ ಕಿರಣ ಸಂಪರ್ಕಾದಿವ ಹಿಮಕರಕಾಹ. ಒಂದು ಮಂಜಿಗೆ, ಹಿಮಕರಕ ಮಂಜಿಗೆಡ್ಡೆ ಇದೆ. ಅದೇನಾಯ್ತು? ಸವಿತ್ರ ಕಿರಣ ಸಂಪರ್ಕಾಹ. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣದ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಏನಾಯ್ತು? ಮಂಜಿಗೆಡ್ಡೆ ಕರಗಿ ನೀರಾಗಿ ಹೋಯ್ತು, ಕ್ಷಯ ಆಗೋಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಕುತಭುಗ್ ಅರ್ಚಿ ಸಂಪರ್ಕ ಅದು. ಕುತಭುಗ್ ಅರ್ಚಿ ಸಂಪರ್ಕ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಕುತಭುಗ್ ಒಳ್ಳೆ ದಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನವಾಗಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಅರ್ಚಿ ಬೆಂಕಿ. ಅದರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಘೃತ ಕಾಠಿನ್ಯಂ, ತುಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ತುಪ್ಪವು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಖರವಾದ ಬೆಂಕಿಯ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಕರಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇವನ ಒಂದು ಉಪಭೋಗದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆ ಉಪಭೋಗ ಆಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಷೋಭ ಎಂಬ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಈ ನೀರಿನ ಶರೀರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಮ್ಮಯ ಶರೀರ ಕರಗೋಯ್ತು. ಈ ಒಂದು ಹುತಭೋಗರ್ಚಿ ಸೂರ್ಯಕಿರಣ ಮಂಜುಗೆಡ್ಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ತತಃ ಕೃತಾಚ್ಯಯೇ ಕೃತಸ್ಯ ಇಷ್ಟಾದೇಹೇ ಕರ್ಮಣಃ ಫಲಭೋಗೇನ ಉಪಕ್ಷಯೇ ಸತಿ. ಅಲ್ಲಿನ ಏನಾಯ್ತು? ಈ ಕೃತಾಚ್ಯಯೇ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವೆಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಅಚ್ಚಯ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಯಾವುದು? ಕೃತಸ್ಯ ಇಷ್ಟಾದೇಹೇ ಕರ್ಮಣಃ. ಇದು ಉಪಲಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವ ಕರ್ಮ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟವೇ ಮುಂತಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಫಲ ಏನಾಯಿತು? ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, ಕ್ಷಯವಾಗೋಯ್ತು. ಕ್ಷಯವಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು? ಉಪಭೋಗ್ಯನ ಉಪಕ್ಷಯೇ ಸತಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸಾನುಷಯ ಏವ ಇಮಂ ಲೋಕಂ ಅವರೋಹಂತಿ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಯಿಸಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಸಾನುಷಯನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಷಯವಂತನಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಫಲಗಳಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಇಳಿತಾನೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ? ಆ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಸುಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಷ್ಟಾದಿ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡ. ಈ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. ನಿರನುಷಯನ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಸಾನುಷಯನಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತಾಯ್ತು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಏನು ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇನ ಹೇತುನ
ಇದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನಂತ? ತಿರುಣಶಯನಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಯತ್ಕಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ನಿಮಗೆ ಏನು ಬಲ? ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದನ್ನ? ತಾನು ಶಯನಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಸ್ಪೃತ್ಯ. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಅದನ್ನೇ. ಯಾವುದದು? ದೃಷ್ಟಸ್ಪೃತ್ಯ, ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಸ್ವಾಮಿ? ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಉದಾಹರಣೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗೋದಿಲ್ಲ? ಇಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕಂಠೋಕ್ತವಾಗಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಪೂರ್ವಾಪರ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದರ ಪೂರ್ವ ಏನು ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಬೇಕು. ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಜನನಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾನೆ? ಉಪಕ್ರಮೋಪಸಂಹಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಪೂರ್ವತ ಫಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅರ್ಥವಾದ ಉಪಪತ್ತಿ, ಇವು 6 ಲಿಂಗಗಳು ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಅದು ಸರೋಗದಪ್ಪ. ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಏನು? ಉದಾಹರಣೆ ತಥಾ ಹಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಶ್ರುತಿ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಶ್ರುತಿ ಏನೇನು? ದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟ ಸ್ಮೃತಿಭ್ಯಾಂ ದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಶ್ರುತಿ ಅಂತ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರುತಿ ಸಾನುಷಯಾನಾಂ ಅವರೋಹಂ ದರ್ಶಯತಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಶ್ರುತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಾನುಷಯಾನಾಂ ಅನುಶಯವಂತನಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಹೇಳೋದ್ವಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸದ್ಯಯ ರಮಣೀಯ ಚರಣಾ ಅಭ್ಯಾಸೋ ಹಯತ್ತೆ ರಮಣೀಯಾಂ ಯೋನಿಮಾಪದ್ಯೇರನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಯೋ ನಿಂಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋ ನಿಂಬ ವೈಶ್ಯೋ ನಿಂಬ ಅಥಯ ಕಪೂ ಚರಣಾ ಅಭ್ಯಾಸೋ ಯತ್ತೆ ಕಪೂಯಾಂ ಯೋನಿಮಾಪದ್ಯೇರನ್ ಶ್ವಯೋನಿಂ ವಾ ಸೂಕರಯೋ ನಿಂಬ ಚಂಡಾಲಯೋ ನಿಂಬ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಂಡಲ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಮುಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ? ಶ್ರುತಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ? ಅವನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು ಒಂದು ವೇಳೆ ರಮಣೀಯ ಚರಣನಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂದ್ರೇನು? ರಮಣೀಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ, ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ? ಅವನು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎತ್ತೆ ರಮಣೀಯಾಂ ಯೋನಿಮ ಅಪದ್ಯೇರನ್. ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಪುಣ್ಯ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಏನೋ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ, ಪುಣ್ಯ ಯೋನಿಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ? ಇವನು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ? ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಏನೋ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ. ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ, ಕೆಲವು ಫಲಗಳನ್ನ ಭೂಲೋಕದ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಕೆಲವು ಫಲಗಳನ್ನ ಲೋಕಾಂತರದ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲ ಇರ್ಬೇಕು ಅವನ ಹತ್ರ. ಹೌದಾನೆ? ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಕಪೂ ಎಚ್ಚರಣಾಹ ಅಭ್ಯಾಸೋ ಹಯತ್ತೆ ಕಪೂಯಾಂ ಇವರಿ ಮಾಪದ್ಯರನ್. ಇನ್ನು ಯಾರು ಈ ಕಪು ಎಚ್ಚರಣರಾಗಿದ್ರು, ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪಾಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎತ್ತೆ ಕಪು, ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಪು ಯೋನಿ ಅಂದರೆ ಹೀನ ಯೋನಿಯನ್ನ ಅವರು ಪಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶ್ವಯೋನಿಂ ವಾಸು ನಾಯಿ ಹಂದಿ ಕತ್ತೆ ಏನೋ ಅಂದ ಚಂದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಉಪಲಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಹೀನ ಯೋನಿ ಹುಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ಹೀಗೆ ಅವನು ಈ ಉತ್ತಮ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀಚ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಆ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಇರ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಕರ್ಮ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೇನು? ಸಾನುಶಯನಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಅವ್ನು ಹುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಹುಟ್ಟೋದ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಅವಶ್ಯ ಅನುಭೋಕ್ತವ್ಯಂ ಕೃತಂ ಕರ್ಮ ಶುಭಾಶುಭಂ. ಭುಕ್ತಂ ಕ್ಷೀಯತೆ ಕರ್ಮ ಅಷ್ಟೇ. ಅಭುಕ್ತಂ ಕರ್ಮ ನ ಕ್ಷೀಯತೆ. ಯಾವಾಗ? ಕಲ್ಪ ಕೋಟಿ ಶತ ಇರತಿ. ಆಗ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು, ಬರ್ತಾನೆ, ಸಾನುಶಯನಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಏನು ಕಂಠೋಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ? ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಚರಣ ಶಬ್ದೇನ ಅನುಶಯ ಸೂಚ್ಯತೆ ಇದು ವರ್ಣಯಿಷ್ಯತಿ. ಈ ಚರಣ, ಕಪ್ಪು ಚರಣ ಮತ್ತೆ ರಮಣೀಯ ಚರಣ, ಚರಣ ಅಂತ. ಚರಣ ಅಂತಂತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಶಯ. ಅನುಶಯ ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಫಲ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು, ಅದನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಚರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಅಂದ್ರೆ ಕಪೂಯ, ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನ್ನು ಉಳ್ಳವನು ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ? ಇದು ಏನ್ರಿ ಚರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನುಶಯ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಇದು ವರ್ಣಯಿಷ್ಯತಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾದ್ರೂಪ ವರ್ಣಯಿಷ್ಯತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಏನಂತ? ಚರಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನುಶಯ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದೃಷ್ಟಶ್ಚ ಅಯಂ ಜನ್ಮನ ಏವ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಣಿ ಉಚ್ಚಾವಚರೋಪ ಉಪಭೋಗ ವೈಭಜ್ಯಮಾನ ಆಕಸ್ಮಿಕತ್ವ ಅಸಂಭವಾತ್ ಅನುಶಯ ಸದ್ಭಾವಂ ಸೂಚಯತಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವ ಇದೆ, ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇದು. ಏನು? ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಣಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಹುಟ್ಟುದು ಅಂತಾರೆ, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಉಚ್ಚಾವಚ ಉಪಭೋಗ ಪ್ರವಿಭಜ್ಯಮಾನ. ಅವನು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದು, ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು, ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವಾಗ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ? ವಿಂಗಡವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಯಾವಾಗ? ಜನ್ಮನಾಯ ಹುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಹುಟ್ಟಿ ಉಪಭೋಗ ಪರಿಭಜ್ಯ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕತ್ವ ಅಸಂಭವ. ಏನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಕಸ್ಮಿಕ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಒಂದು ಯಾವುದು ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಗವೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಪುಣ್ಯ ಫಲವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವನು ಪುಣ್ಯ ಚಲನವೋ ಕಪ್ಪು ಚಲನವೋ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಜನ್ಮ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕರ್ಮ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಕರ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ತೀರ್ಮಾನ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ರೀ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಭ್ಯುದಯ ಪ್ರತ್ಯವಾಯೋ ಸುಕೃತ ಅಸ್ಕೃತ ಹೇತುತ್ವಸ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಶಾಸ್ತ್ರೇಣ ಅವಗಮಿತತ್ವ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಅಭ್ಯುದಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏಳಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯವಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ವ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ? ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಕರ್ಮ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗ್ಬೋದು. ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದು ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೇಣ ಆಗಮಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಮೃತಿ ರತಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಇದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಯ್ತು. ಏನಾಯ್ತು? ದೃಷ್ಟ ಸ್ಮೃತಿಭ್ಯಾಮ್ ಅಂತ. ದೃಷ್ಟ ಸ್ಮೃತಿಭ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನುವಾಗ ದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಇದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು.
ಯಾಕೆ ಕಪುವೆ ಚಲನ ರಮಣೀಯ ಚಲನ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾನುಷೇನಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಇದು ಸ್ಮೃತಿ ದೃಷ್ಟ ಸ್ಮೃತಿಭ್ಯಾಮ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಮೃತಿನೂ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸ್ಮೃತಿ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೌತಮ ಧರ್ಮ ಸೂತ್ರದ ವಿಚಾರ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಾ ಆಶ್ರಮಾಶ್ಚ ಸ್ವಕರ್ಮನಿಷ್ಠಾ ಪ್ರೇತ್ಯ ಕರ್ಮ ಫಲಂ ಅನುಭೂಯ. ನೋಡಿ, ಈ ಯಾವ ಇಂಥ ವರ್ಣದವರು ಯಾವ ಆಶ್ರಮ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ, ಅವರು ಸ್ವಕರ್ಮನಿಷ್ಠಾ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವರ್ಣಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರೇತ್ಯ ಅವರು ಶರೀರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರ್ಮ ಫಲಂ ಅನುಭೂಯ ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ತತಃ ಶೇಷೇಣ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೇಶ ಜಾತಿ ಕುಲರೂಪಾಯು ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮಫಲ ಅನುಭವ ಶೇಷೇಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಾನೆ ಈ ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟೋ 50 ವರ್ಷ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಎಲ್ಲ ಫಲ ಅನುಭವ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಶೇಷ ಕರ್ಮದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿ ಶೇಷ ಕರ್ಮ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೇಶ, ಆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಆ ಕರ್ಮಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ದೇಶ, ಮತ್ತೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಕುಲ, ರೂಪ, ಆಯು, ಮತ್ತೆ ಶ್ರುತ, ವೃತ್ತ, ವಿತ್ತ, ಸುಖ, ಮೇಧ, ಅಪಾಪ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವುದನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ, ಇವನ ಕರ್ಮವನ್ನ ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ನೋಡಿ, ಜಾತಿ, ಕುಲ, ರೂಪ, ಆಯಸ್ಸು, ಮತ್ತೆ ಶ್ರುತವೃತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಶ್ರುತಾನು ಶಾಸ್ತ್ರ, ವೃತ್ತಾನು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಸಮಾಚಾರ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರಗಳು, ಮತ್ತೆ ವಿತ್ತ ಹಣ, ಮತ್ತೆ ಸುಖ, ಮೇಧಸ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕರ್ಮಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಜನ್ಮ ಪ್ರತಿಪದ್ಯಂತೆ, ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಮುಂದೆ. ಹಾಗೆ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಅನುಶಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪಡೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಗೌತಮ ಧರ್ಮ ಸೂತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಸಾನುಶಯಾನಮೇವ ಅವರೋಹಂ ದರ್ಶಯತಿ. ಹೀಗೆ ಈ ಸಾನುಶಯರಾಗಿಯೇ ಇವರು ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ, ಈ ಜನ್ಮ ಪಡಿಬೇಕಲ್ಲ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನೋ ಪಡೆದ್ಬಿಡ್ತಾ ಎಲ್ಲಿ ಓಟ ಬಿಡ್ತಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರಿತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ಸಾನುಶಯನಾಗಿಯೇ ಇಳಿತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಕೃತಾತ್ಯಯೇ ಅನುಶಯವಾನ್ ಆಯ್ತು. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ದೃಷ್ಟ ಸ್ಮೃತಿಭ್ಯಾಂ, ದೃಷ್ಟ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯನೂ ಹೇಳಾಯ್ತು, ಸ್ಮೃತಿ ವಾಕ್ಯನೂ ಹೇಳ. ಈ ಸ್ಮೃತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೌತಮ ಧರ್ಮಸೂತ್ರ ಹೇಳಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಮುಂದೆ, ಯಥೇತ ಮನೆ ವಂಚ ಅಂತ ಇದೆ. ಯಥೇತ ಮನೆ ವಂಚ ಏನು, ಯಥೇತಂ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ಯ, ಇದು ಹೋದ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಅನೇವಂ, ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕೀಗ ಏನು ಅದನ್ನ ಆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ತತ್ಸತ್.